हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समस्त को डीवी कोचिंग ओडिया को समस्त को स्वागत। आज क्लास रे आम अनंत विधि, सत्य विधि और साधारण अशुद्धि विषय रे आज आम क्लास रे डिस्कशन करने को जाऊँगी। देख, अनंत विधि, सत्य विधि और साधारण अशुद्धि यह एपरी एक टॉपिक जहाँ विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम जमीक आरआई, ओमिनी, ओपीएससी, पुलिस एमती आमर विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम पाई बहुत आवश्यक होता है। एड़ा प्रत्येक क्लास पाई प्रत्येक समस्त यही अनंत सत्य विधि बहुत आवश्यक अटे। तेणुक आज क्लास आम क्लास 10 अनंत सत्य एवं साधारण अशुद्धि चैप्टर को आज आम डिस्कसन करवा। देख, प्रथम आम अनंत विधि विषय रे जानिबा। कौन अनंत विधि विषय रे जानिबा? अनंत विधि कहले कौन बुझ ना न जगार अण हेबाकू अनंत विधि कहुए। जो जगार न अच्छी ताहा न हटिकी अण हेबाकू कौन कहुए? अनंत विधि कहुए। अनंत विधि कहुए। अनंत विधिर तीनोटी रूल अच्छी, तीनोटी नियम अच्छी। प्रथम नियम देख बा प्रथमे जानिबा। देख जे कहिला प्रथम रूल जानिबा। ए जगह देख दियाला प्रथम रूल रे कहिला जे कौन अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ आद्य जदि गोटे शब्द बा गोटे गोटे शब्द रे जदि आदि स्वर वर्ण पर जदि न थिबो, स्वर वर्ण पर न थिबो ताहेले तो सेरा कौन हेबो? अण हेबो नाही, अण हेबो नाही। अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ ओ औ को छणा ओ औ बिना बा छाड़ी की आउ जेते स्वर वर्ण रहिला जदि आरंभ रे जदि स्वर वर्ण थिबो ताहेले स्वर वर्ण पर न थिले एही गोटे शब्द थिबो, गोटे सेंटेंस टे थिबो। एडा गोटे शब्दटे थबो। ए शब्दर आरंभ रे कौन एही स्वर वर्ण थिबो, तापरे न थिले सेडा न ही रहिबो। एटा अणको परिवर्तन हेबो नहीं। जेमती के जगह एग्जाम्पल नहीं कि बुझिबा। देख, ए जगह कहा गला। देख, मदन कौन मदन दान दिन दिन मन ये बोली आम शब्द अच्छी। देख, मदन को जिते बेला आम वर्ण रूप कले ताहा कौन थी प्रणत है? म देख मदन जोटा कि म अ द अ न अ एड़ा ना। ये जगह देख म जुक्त द जुक्त म जुक्त अ जुक्त द जुक्त अ जुक्त न जुक्त अ कले आमर एमती कले आमर तार वर्ण रूप होची ना नहीं? वर्ण रूप एटा। देख, ए जगह जेते बेले आमे फास्ट रूल पढ़ी रे अ आ हर्षई अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ आउ ए ऐ एड़ा थिले ए स्वर वर्ण थिले ताहा कौन नटा अणहरे परिणत हेबो नहीं। ए जगह देख मदन एई नटा कौन जूम कर दउची। एही नटा अपूर्वर अच्छी बा अपरे कौन अच्छी? न अच्छी। कहला फास्ट रूल रे जदि स्वर वर्ण ए ऐ को छाड़ी एवं रु ए ऐ रु को छाड़ी जदि अ आ हर्षे दीर्घ हर्षौ दीर्घौ ए ऐ स्वर वर्ण जदि अच्छी न पूर्वर जदि अ आ हर्षे दीर्घ
ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ନଟା ଅଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଏହି ନଟା ଅ ଆଗରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଦ ନ ହିଁ ରହିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଦାନ ଦାନକୁ ଯଦି ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ କରିବ ତାହେଲେ ଦ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ନ ଯୁକ୍ତ ଅ। ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନଟା ଆ ପୂର୍ବରୁ ରହିଲା ତାହେଲେ ଏଇ ନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଅଣକୁ ଏହି ନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ କହିଲା ଯଦି ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ଏ ଐ ଯଦି କ'ଣ ନ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ସେହି ନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ଅଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। କହିଲା ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯିବ ଯେ ଅକାର ଆକାର ଇକାର ଦୀର୍ଘଇକାର ହର୍ଷଉକାର ଦୀର୍ଘଉକାର ଏକାର ଐକାର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ନ ଅଛି ତେବେ ତାହା କ'ଣ ଭାଷାରେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକର ଅବିକଳ ଏପରି ଚାଲୁଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ ହେବ ନାହିଁ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏଇଟା ହେଲା ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 1। ତାପରେ ଦେଖ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 3ରେ କ'ଣ କହିଲା ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 2 ଦେଖ ଯଦି କ'ଣ ଯଦି ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 2 ଦେଖ ଜାଣିବା ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦରେ ଯଦି ରୁ ର ସ ପରେ ଯଦି ନ ଅଛି ରୁ ର ସ ପରେ ନ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କ'ଣ ଅଣ ହେବ। କ'ଣ ରୁ ର ସ ପରେ ଯଦି ନ ର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ରୁ ର ସ ପରେ ନ ଥିଲେ ତାହା ଅଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଦେଖ ଏକ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ରୁ ର ସ ପରେ ଯଦି ନଥିଲେ ତାହା କାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଅଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କେମିତି ନା ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରିକି ଜାଣିବା। ଦେଖ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ କହିଲା କ'ଣ ଦେଖ ଋଣ କ'ଣ ରୁ ଯୁକ୍ତ ନ ଯୁକ୍ତ ଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ରୁ ର ସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନଥିଲେ ତାହା ଅଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତାହେଲେ ଏହି ନଟା କ'ଣ ରୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ନ ରହିକି ଣରେ ପରିଣତ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଟା ଋଣ ନ ହେଇକି କ'ଣ ଋଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହିଲା ତୃଣ ତ ଯୁକ୍ତ ରୁ ଯୁକ୍ତ ନ ଯୁକ୍ତ ଅ ଏଇଟା ଦେଖ ନଟା କ'ଣ ରୁ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଜାଗାରେ ତୃଣ ନ ହୋଇକି କ'ଣ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ତୃଣ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ନଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇକି କ'ଣ ଅଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ବ ଯୁକ୍ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କ'ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ରୁ ର ଆଉ ସ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏହି ନଟା କ'ଣ ର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ର ପରେ ଅଛି ବା ନ ପୂର୍ବରୁ କିଏ ଅଛି ର ଅଛି ତେଣୁକରି ଜାଗାରେ ବିଧି ନ ହୋଇକି ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜାଗାରେ ନଟା ହଟିକି କ'ଣ ଅଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖ ଭାଷଣ କ'ଣ ଭାଷଣରେ ଆମର କ'ଣ ଏହି ନଟା ସ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ନା ସ ପରେ ଅଛି ନା ବା ସ ବା ନ ପୂର୍ବରୁ ସ ଅଛି ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ରୁ ର ସ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ନ ଅଛି ପରେ ଯଦି ନ ଅଛି ତାହା ନଟା କ'ଣ ନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏ ଜାଗାରେ ନ ପୂର୍ବରୁ ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ଏହି ନଟା ଆମର କ'ଣ
ଅଣରେ ପରିଣତ ହେବ। ଯଦି ପରିଣତ ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା? ଭାଷଣ। ଭାଷଣ। ଅଣତ ବିଧିର ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 2 ଲାଗିକି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଲା? ଭାଷଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଭାଷଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 1ରେ କହିଲା ଯେ ରୁ ଓ ଆଉ ଔ ଏହି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ଯେତେ ବି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାହା ଯଦି ନ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ନଟା କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେଇକି ନ ହିଁ ରହିବ ବା ଅଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 2ରେ କହିଲା ରୁର ସ ପରେ ଯଦି ନ ଅଛି ତାହେଲେ ତାହା କ'ଣ ଅଣରେ ପରିଣତ ହେବ। ତାପରେ ଦେଖ ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 3। ରୁଲ୍ ନମ୍ବର 3ରେ କହିଲା କ'ଣ? ଯଦି ରୁର ସ ପରେ ସର ଠିକ୍ ପରେ ନଥିଲେ ତାହା କିମ୍ବା ନଥିଲେ ଦେଖ ରୁର ସ ପରେ ଠିକ୍ ନଥିବା କିମ୍ବା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ଜ ୟ ୱ ହ ପରେ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ତାହା ନଥିଲେ ଅଣରେ ପରିଣତ ହେବ। ଅଣରେ ପରିଣତ ହେବ। ଥାର୍ଡ଼ ରୁଲ୍ କହିଲା କ'ଣ? ରୁର ସ ଏବଂ କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ଜ ୟ ୱ ଆଉ ହ ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ନ ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ତାହେଲେ ସେହି ନଟା କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଅଣରେ ପରିଣତ ହେବ। ୟାନିକି ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତିକି ପ୍ରାଣ ହେଲା। ପ୍ରାଣ ପ ଯୁକ୍ତ ର ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ନ ଯୁକ୍ତ ଅ କହିଲା ଯେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ଏଇ ନଟା ଆମର କାହା ପୂର୍ବରୁ ଅଛି? ର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରାଣ ନ ହେଇକି ପ୍ରାଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ପ୍ରାଣ ନ ହେଇକି ପ୍ରାଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ସେଇପରି ଦେଖ ଦାରୁଣ। ଦାରୁଣ ଦ ଯୁକ୍ତ ଆ ଯୁକ୍ତ ର ଯୁକ୍ତ ନ ଯୁକ୍ତ ଉ ଯୁକ୍ତ ଏଇଟା ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହେଲା ଏଇ ନଟା କ'ଣ ର ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା କ'ଣ ଦାରୁଣ ନ ହେଇକି ଦାରୁଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦାରୁଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ସେହିପରି ଦେଖ ଆମର ଯଦି ଯିବା ଦର୍ପଣ କ'ଣ ଦର୍ପଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏହି ନଟା କ'ଣ ପ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଏହି ନଟା ପ ପୂର୍ବରୁ ଅଛି। ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ରୁଲ୍ରେ ପଢ଼ିଲେ ରୁ କ'ଣ ରୁ ର ସ କିମ୍ବା କ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ପ ବର୍ଗ କିମ୍ବା ଜ ୟ ୱ ଆଉ ହ ଏତିକି ଜିନିଷ ଯଦି ନ ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ତାହା କ'ଣ ନରେ ପରିଣତ ହେବ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଜାଗାରେ ପ ବର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ନ ଅଛି ପ ବର୍ଗ ପରେ ନ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ନଟା କ'ଣ ଅଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଯଦି ନ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ଦର୍ପଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ଆମର କ'ଣ ଅଣତ ବିଧିର ରୁଲ୍ ଲାଗିକି ଏଇଟା କ'ଣ ଦର୍ପଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଦର୍ପଣରେ ପରିଣତ ହେଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦେଖ ଆଉ ଥରେ ନା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରୁଲ୍ରେ କହିଲା ଅ ଆ ହର୍ଷଇ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଉ ଦୀର୍ଘଉ ଏ ଐ ଆଦି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ନଥିଲେ ତାହା କ'ଣ ଅଣରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେକେଣ୍ଡ ରୁଲ୍ରେ କହିଲା କ'ଣ ଯେ ଯଦି ରୁର ସ ପରେ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ତାହା ଅଣରେ ପରିଣତ ହେବ। ଥର୍ଡ଼ ରୁଲ୍ରେ କହିଲା ରୁର ସ ପରେ ସ ଠିକ୍ ପରେ କ'ଣ କିମ୍ବା କ ବର୍ଗ ପ ବର୍ଗ ଜ ୟ ୱ ହ ବା ଅନୁସ୍ୱାରର ବ୍ୟବଧାନ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ନଟା କ'ଣ ଅଣରେ ପରିଣତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି
ଯାହା ନ ଓ ଣର ବ୍ୟବହାର ସବୁବେଳେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଅଣତ ବିଧିର ନିୟମକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ରାଜା ଲୋକ, ସେମାନେ କାହାର ନିୟମକୁ ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶବ୍ଦ ଅଛନ୍ତି, କେତେକ ସ୍ଥଳରେ ଏମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଅଣା, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଣା ଅଣା ଏକା ହେବ, ଅନା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ଅନାରୁ କେବେ ଅଣାରେ ପରିଣତ ଏଇଟା ହେଇନାହିଁ, ଏଇଟା ଆଗରୁ ହିଁ ଅଛି। ଅଣା, ଅଣାକାର, ଆଣ, କଣା, କଣିକା, କାଣି, ଖୁଣ, ଗଣନା, ଗୁଣନ, ଚାଣକ୍ୟ, ଚାହାଣି, ଜଣାଣ, ଜଣାଣ, ଟାଣ, ନିଶାଣ, ପାଣି, ଫେଡ଼ାଣ, ବଣ, ବାଣୀ, ଏମିତି ଆମର ବହୁଟେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ, ଆମର ଅଣତ ବିଧିକୁ ଲାଗୁ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଣତ ବିଧିର ରୁଲ୍କୁ ସେମାନେ ମାନିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବୋଲା ଯେମିତିକି ଏ ଜାଗାରେ ସର୍ଟରେ କହିଦେଇଛି ଯେ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ ହେବାକୁ ଅଣତ ବିଧି କୁହାଯାଏ। ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଣ ହେବାକୁ କ'ଣ ଅଣତ ବିଧି କୁହାଯାଏ। ରୁର ସପରେ ନଥିଲେ ତାହା ଅଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ, କିମ୍ବା କ ବର୍ଗ, ପ ବର୍ଗ, ଜ, ୟ, ୱ, ହ ର ବ୍ୟବଧାନରେ ଯଦି ନ ଅଛି ତାହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଅଣରେ ପରିଣତ ହେବ।